السلام علیکم ناظرین، رائل ناولز کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی ڈر ایک اور حقیقت کا دوسرا اور آخری حصہ۔ اگلے دن جب ولید ہوش میں آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سب اس کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے ہوش میں آتے ہی کہا، وہ کہاں ہے پاگل عورت؟ بوبی بولا، یار چھوڑ اس کو، وہ بھاگ گئی ہے، تو آرام کر۔ ولید جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور اوپر چھت کی طرف جانے لگا۔ بابا نے کہا، یار تم ابھی تک غصے میں ہو، دیکھو وہ کوئی عام عورت نہیں ہے جس سے تم بدلہ لینے چلے ہو، بلکہ وہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہوائی چیز ہے جس کا علاج صرف عالم صاحب کے پاس ہے۔ ولید غصے میں بولا، چچا آپ مجھے جانے دو، میں خود بہت بڑا عالم ہوں اور آپ دیکھنا میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر ولید اپنے گالوں پر پڑے تھپڑ کے نشانوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے بابا نے کہا، اور میرے ببر شیر، میں جانتا ہوں تم اس کی ہڈیاں توڑ دو گے، پر ایک دفعہ ہمیں تو اپنی کوشش کرنے دو، اور اگر ہم اس کا علاج نہ کر سکے تو پھر تمہیں پوری چھٹی ہوگی کہ تم جیسا چاہو اس کے ساتھ کر لینا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ ولید نے کہا، ٹھیک ہے چچا، آپ کر لو اپنا شوق پورا، اس کے بعد میں دیکھوں گا۔ اس پاگل عورت کو یہ بات سنتے ہی سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ولید نے کہا، چلو یار پھر آج سارا غصہ پتنگ بازی پر نکالتے ہیں، اور ہم سارے کزن اور بھائی پتنگ بازی کرنے چھت پر چلے گئے اور بابا عالم صاحب کی طرف چلے گئے۔ ہم چھت پر گڈی اڑا رہے تھے کہ اتنے میں امرود والے گھر کی چھت پر کچھ لڑکے دکھائی دیے جو کہ چھت کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران تھا کہ یہ سب لوگ کون ہیں جو اس گھر کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ تو درخت سے امرود توڑ رہے تھے اور کچھ پتنگ بازی کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے پاس کافی ساری پتنگیں اور ڈور وغیرہ تھی۔ جب ان کی نظریں میری طرف پڑی تو انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان میں سے ایک لڑکا بولا، بھائی میرا نام بلال ہے اور میں اپنے کزنوں کے ساتھ اور کچھ دوستوں کے ساتھ آیا ہوں۔ ہم آپ کے نئے ہمسائے ہیں کیونکہ ہم نے یہ گھر کرائے پر لے لیا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں ہمارا سامان بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اتنے میں میرا کزن اظہر بھی میری طرف آتے ہوئے بولا، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ میں نے بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے نئے ہمسائے ہیں۔ اظہر نے ان سب کی طرف دیکھا اور سلام کیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ولید بھی اس طرف آیا اور میں نے ولید سے بھی ان کا تعارف کروایا۔ ولید نے بلال سے کہا، یار آپ کے گھر میں ایک پاگل عورت رہتی ہے، ذرا اس سے بچ کے رہنا۔ بلال حیرانی سے بولا، بھائی کون سی عورت اور یہ آپ کے گال پر کیا ہوا ہے؟ ولید بولا، یار یہ اس عورت کا کام ہے جس کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اتنے میں اظہر بولا، یار ولید تو کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہے، ان بیچاروں کو تو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا، ان کو کیا پتا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ چل میرے ساتھ، آج ہم نے شیخوں سے پیچے کرنے ہیں، انہوں نے پچھلی بسنت پہ میری بہت پتنگیں کاٹی تھیں۔ یہ کہہ کر اظہر ولید کو اپنی باتوں میں لگا کر لے گیا۔ بلال مجھ سے پوچھا، بھائی وہ دوسرے بھائی کس عورت کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ان کے گال پر وہ نشان کیسے تھے؟ کہیں کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی تھی؟ میں نے کہا، جی وہ کسی پاگل عورت نے ان کو تھپڑ مار دیا تھا، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا غصے میں ہے اور اس وجہ سے وہ تھوڑی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ آپ چھوڑو اس بات کو۔ یہ کہہ کر میں نے بات ٹال دی کیونکہ بلال وغیرہ کا آج اس گھر میں پہلا دن تھا اور میں ان کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بلال سے کہا، بھائی آپ کی چھت بہت نیچی ہے، اس کے ساتھ ایک سائڈ پر درخت ہے اور باقی سائڈ پر اونچے گھر ہیں، آپ ہماری چھت پر آ کر پتنگ بازی کر لو تاکہ آسانی سے پتنگ اڑا سکو۔ بلال نے کہا، ہاں بھائی یہ تو بہت اچھا رہے گا۔ پھر بلال اور اس کے باقی کزن وغیرہ ہماری چھت پر آ گئے اور ہم سب گھل مل گئے۔ کافی دیر کے بعد باہر سے ایک ٹرک کی آواز سنائی دی۔ بلال نے جلدی سے باہر دیکھا تو کہنے لگا، بھائی ہمارا سامان آ گیا ہے، ہم سامان اتار کر آتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو بلال بھائی ہم بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے دو کزن کے ساتھ مل کر بلال لوگوں کا سامان ٹرک سے اتارنے میں ان کی مدد کرنے لگا۔
जब सारा सामान घर में रख दिया गया तो बिलाल और हम सब लोग वापस छत पर चले गए और शाम तक पतंगबाजी करते रहे। और जब अंधेरा होने लगा तो बिलाल और इसके कजन वगैरह वापस जाने लगे। बिलाल ने मुझसे और मेरे बाकी साथियों से कहा, आप सब भाइयों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें तो एहसास ही नहीं हुआ कि हम आपके नए हमसाए हैं, बल्कि हमें तो ऐसा लगा कि जैसे हम सालों से आपके साथ रहते हैं। और अब हमें अपने सामान की सेटिंग करनी है, नीचे अम्मी अब्बू वगैरह हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोगों से इंशाल्लाह अब मुलाकात होती रहेगी। ये कहकर वो सब अपनी छत पर उतर के नीचे चले गए और हम सब भी नीचे आ गए। और नीचे आते ही हमने देखा कि बाबा आलिम साहब के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। हम सब ने आलिम साहब को सलाम किया और इनके पास बैठ गए। तभी आलिम साहब ने वलीद की तरफ देखा और कहा, यही है वो बच्चा जिसको इस शैतानी ताकत ने मारा था। मेरे बाबा ने कहा, जी हजरत यही है। आलिम साहब ने बाबा से कहा, सरसों का तेल लेकर आए थोड़ा सा। बाबा ने जल्दी से सरसों का तेल आलिम साहब को ला कर दिया। इसके बाद आलिम साहब ने इस तेल पर कुछ पढ़ा और वो तेल वलीद को देते हुए कहा, ये तेल अपने गाल पर जहां जहां निशान है वहां आहिस्ता आहिस्ता से मलना और कोशिश करना कि रात को सोने से पहले ये अमल करना। इसके बाद जब सुबह उठोगे तो साबुन से मुंह धो लेना, इंशाल्लाह निशान साफ हो जाएंगे। फिर बाबा ने आलिम साहब से कहा, हजरत अब इस शैतानी चीज का हल कैसे करेंगे, क्योंकि इधर तो अब एक फैमिली आ गई है, हम क्या कहकर इनके घर जाएंगे। आलिम साहब ने कहा, देखो जो लोग इस घर में रहने आए हैं, अगर वो रोजाना नमाज पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो शैतानी चीज वहां से खुद ब खुद भाग जाएगी। क्योंकि जिस घर में 40 दिन तक बिला नागा कुरान मजीद की तिलावत होती है, वहां कोई शैतानी ताकत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि वो तब आप लोगों से इस बारे में बात करें और फिर हम इनके घर जाकर देखेंगे कि मामला क्या है। अब मुझे इजाजत दें, मुझे किसी अजीज से मिलने जाना है। ये कहकर आलिम साहब चले गए। अगले दिन सुबह मैं छत पर खड़ा था कि बिलाल भी अपनी छत पे आ गया। मैंने इससे सलाम दुआ की और पूछा, जी बिलाल भाई कैसी गुजरी रात ने घर में। बिलाल ने कहा, भाई रात तो अच्छी गुजरी पर थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने पूछा, वो क्यों बिलाल भाई? बिलाल बोला, भाई रात को मेरे कजन और दोस्त तो अपने घर चले गए थे, लेकिन हमें लग रहा था कि हमारे घर में कोई और भी है, जबकि हम 4 लोग ही घर में थे, मेरे अम्मी अब्बू, मैं और मेरी बड़ी बाजी। और ऐसा लग रहा था कि सहन में कोई और भी मौजूद है जो कभी दरख्त पर चढ़ता हुआ दिखाई देता था, फिर थोड़ी देर में सीढ़ियों की तरफ से किसी के उतरने की आवाज सुनाई देती थी। 2-3 बार तो मेरे अब्बू ने जाकर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। बस ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई था हमारे अलावा। लेकिन अब्बू ने कहा, शायद ये हमारा वहम हो सकता है, क्योंकि इस घर में हमारी पहली रात थी, तो शायद थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन इसके बाद हम कमरों को बंद करके सो गए थे। और आज सुबह जब उठे तो हमारे फ्रिज का सारा सामान बाहर गिरा पड़ा था और अब्बू ने काफी सारा गोश्त फ्रिज में रखा था, क्योंकि हम इस नए घर में अपने रिश्तेदारों की दावत करने वाले थे, लेकिन वो सारा गोश्त फ्रिज से गायब था। अब अब्बू दोबारा गोश्त लेने गए हैं। मैंने कहा, बिलाल भाई क्या आपने इस चीज को देखा था जो दरख्त पर चढ़ रही थी? बिलाल ने कहा, यार सही तरह तो नहीं देखा, क्योंकि बाहर सहन में अंधेरा था, बस कोई परछाई सी लग रही थी। मैंने कहा, बिलाल भाई अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो किसी और से तो नहीं करोगे? बिलाल ने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है नहीं करूंगा, पर बात क्या है आप बताओ। मैंने कहा, वो चीज जिसको आपने गुज़िश्ता रात देखा वो एक शैतानी चीज है जो आपके इस घर में आने से पहले की यहाँ मौजूद है, और इसी चीज ने गुज़िश्ता परसों रात मेरे कजन वलीद को थप्पड़ मारा था, जिसके निशान आपने भी इसके गाल पर देखे थे। बिलाल बहुत हैरानी से बोला, क्या? मैंने कहा, हाँ बिलाल भाई मैं सच कह रहा हूँ, वो चीज आपके घर में रहती है। बिलाल ने कहा, अच्छा इसका मतलब आपका कजन वलीद इसी चीज को पागल औरत कह रहा था।
میں نے کہا جی بلال نے کہا تو پھر گزشتہ روز تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھائی گزشتہ روز آپ کا پہلا دن تھا اور ہم لوگ آپ کو ڈرانا نہیں چاہتے تھے، ورنہ شاید آپ ہماری بات کا کوئی اور ہی مطلب لے لیتے، بس اس وجہ سے ہم نے نہیں بتایا تھا۔ بلال نے کہا یار اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے ابو تو اس کو ہمارا وہم کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ ابھی یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتانا جب تک وہ خود اس چیز کو نہیں دیکھ لیتے۔ بلال نے کہا یار اور اگر اس چیز نے میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ میں نے کہا یار آپ بس گھر میں نماز پڑھا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، وہ چیز بھاگ جائے گی۔ اتنے میں بلال کی امی نے بلال کو آواز دی اور اس نے مجھ سے کہا اچھا یار امی بلا رہی ہیں، میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے چلا گیا اور میں بھی نیچے آ گیا اور میں نے بلال کے گھر والوں کے ساتھ جو گزشتہ رات ہوا وہ سب اپنے بابا کو بتایا تو بابا نے کہا دیکھو ابھی وہ لوگ اس میں نئے ہیں اور ہو سکتا ہے آج کل میں وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور تلاوت بھی کرنے لگیں، اس وجہ سے ابھی ہمیں ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ یہ کہہ کر بابا باہر چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد باہر گیا تو دیکھا بلال ایک دکان پر کھڑا کوئی سامان خرید رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ بولا تم رکو میں بس یہ سامان گھر پکڑا کر آتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ گھر گیا اور سامان پکڑا کر واپس آیا اور بولا میں نے وہ بات ابھی کسی کو نہیں بتائی، لیکن سچ میں تمہاری بات سننے کے بعد مجھے تو بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ میں نے کہا ارے ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم لوگ گھر میں تلاوت قرآن اور نماز پڑھا کرو۔ بلال نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا صحیح ہے۔ پھر میں نے بلال سے کہا ٹھیک ہے شام میں ملتے ہیں۔ بلال نے کہا آج ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے میں شام میں تم سے نہ مل سکوں، ابھی تو میں فارغ ہوں اور میرا دل ویڈیو گیمز کھیلنے کو کر رہا ہے، چلو ویڈیو گیمز کھیلنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ پھر ہم گیمز کھیل کر واپس آئے اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، اور جب رات ہوئی تو ہم لوگ اوپر والے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہماری چھت پر سے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ میرا بھائی بولا یہ اب اوپر کون ہے؟ میں نے کہا میں دیکھ کر آتا ہوں۔ جب میں اپنی چھت پر گیا تو کوئی نہیں تھا۔ میں واپس نیچے جانے لگا تو مجھے بلال نے اپنی چھت سے آواز دی۔ میں نے ادھر جا کر دیکھا تو بلال اپنی سیڑھیوں کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو آواز دی پر اس نے نہیں سنی۔ میں نے پھر سے اس کو آواز دی پر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بات سے پریشان ہو، چلو کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر میں بھی نیچے آ گیا۔ میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کون تھا چھت پر؟ میں نے کہا کوئی نہیں تھا۔ یہ سن کر بھائی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا اچھا چھوڑو اب جا کر سو جاؤ، رات کافی ہو رہی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور سونے چلا گیا، اور اگلے دن دوپہر کے وقت بلال مجھے اپنے گھر کے باہر نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا یار گزشتہ رات تم سیڑھیوں کی دیوار پر کیوں بیٹھے ہوئے تھے اور میں تمہیں بہت بار بلایا اور تم نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، کیا ہوا تھا تمہیں؟ یہ سن کر بلال حیرت سے بولا کیا تم نے رات کو مجھے چھت پر دیکھا؟ لیکن میں تو رات کو چھت پر گیا ہی نہیں، کیونکہ گزشتہ رات تو میں جلدی سو گیا تھا۔ بلال کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہو گیا اور میں نے دل میں سوچا یار اگر وہ بلال نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا؟ اتنے میں بلال نے کہا پتا ہے گزشتہ رات میں نے اس عورت کو دیکھا تھا جس کی تم لوگ بات کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی میں حیرانی سے بلال کی طرف دیکھنے لگا۔ بلال نے کہا گزشتہ رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میں واش روم جانے لگا تو وہ عورت درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں کسی اور کو اس کے بارے میں بتاتا اچانک وہ غائب ہو گئی۔ پھر جب میں واش روم سے واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا کوئی کالی سی چیز فریج کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور اسے دیکھتے ہی میں ڈر کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک شکل کی عورت تھی۔ مجھے تو ابھی بھی اس کی شکل نہیں بھولی، سچ میں وہ بہت ڈراؤنی تھی۔ بلال ابھی مجھے یہ بتا ہی رہا تھا کہ اچانک اتنے میں بلال کی امی کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں اور بلال دونوں چونک گئے۔ بلال جلدی سے اندر بھاگا تو اس نے دیکھا کہ اس کی باجی اچانک سے
अजीब सी हरकतें करने लगी। कभी वो कच्चा गोश्त खाने लग जाती और खौफनाक सी आवाजें निकालने लगी, जैसे इसके अंदर कोई और भी है जो आवाजें निकाल रहा है। बिलाल और इसकी अम्मी ने इसको संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी इधर कभी उधर छलांगे लगा रही थी, जैसे कोई वो जानवर हो, और फिर अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। बिलाल ने घबराहट में अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी बाजी को क्या हुआ है? इसकी अम्मी ने कहा, पता नहीं, ये बस इस दरख्त के पास खड़ी थी और फिर अचानक से अपना सर जमीन पर मारने लगी और इस वजह से मैं घबराकर चीख रही थी। ये सुनते ही बिलाल ने अम्मी से मिलकर अपनी आपी के हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद बिलाल बाहर आया तो मैंने इससे पूछा क्या हुआ था। बिलाल ने जल्दी ने कहा, आपी को कुछ हो गया है, मैं अपने अब्बू को बुलाने जा रहा हूँ। ये कहते हुए बिलाल तेजी से बाजार की तरफ चला गया और मैं अपने घर चला गया। फिर जब शाम को छत पर गया तो देखा बिलाल की आपी हमारे घर की तरफ बैठकर हमारी दीवार पर बैठी हुई थी और इसके पांव इसकी अपनी छत की तरफ थे। इसे देखते ही मैंने कहा, आपी। ये सुनते ही इन्होंने अपनी गर्दन को इस तरह घुमाया कि इनका चेहरा पूरी तरह से इनकी कमर की तरफ हो गया। इसी वक्त मैं डर गया क्योंकि इन्होंने एक मुर्गी को अपने मुंह में दबोच रखा था और इनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो रही थीं। इनकी शक्ल भी खौफनाक थी। तो मैं ये देखकर थर थर कांपने लगा क्योंकि ये तो इस शैतानी चीज से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। मैं जल्दी से नीचे भाग गया और नीचे जाकर सबको बताया कि ऊपर बिलाल की आपी हैं और वो शैतानी चीज की तरह बन गई हैं। मेरे भाई ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? बिलाल की आपी हमारी छत पर क्या कर रही हैं? मैं अभी देखकर आता हूँ। यह कहकर मेरा भाई ऊपर जाने लगा तो मेरे बाबा ने कहा, रुको मैं भी आता हूँ, अल्लाह खैर करे। फिर जब हम सब बाबा के साथ ऊपर गए तो वहां से जा चुकी थी। मेरा भाई बोला, कहाँ थी? मैंने कहा, अभी वो इस दीवार पर बैठी हुई थी। इतने में दरख्त पर पत्तों के हिलने की आवाज सुनाई दी। भाई ने दरख्त की तरफ देखा तो बोला, सब लोग पीछे रहो, वो यही है इस दरख्त के ऊपर। हमने दूर से ही देखा तो वो छिपकली की तरह दरख्त की शाखों से लिपटी हुई थी। इनके बाल इनके मुंह को ढांपे हुए थे। बाबा ने जल्दी से भाई को कहा, पीछे वापस आ जाओ, अब ये हम पर हमला भी कर सकती है। भाई ये सुनकर बाबा की तरफ जाने लगा तो बिलाल की आपी ने दरख्त से लिपटे हुए ही अपना हाथ लंबा कर लिया कि भाई की शर्ट को पीछे से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगी। भाई ने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन तोड़े और शर्ट उतारकर हमारी तरफ भाग आया और शर्ट इस शैतानी चीज के हाथ में ही रह गई। इसने शर्ट फेंकी और फिर से हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। बाबा ने कहा, सब जल्दी नीचे चलो, और हम सब सीढ़ियों से नीचे भाग गए। इसके बाद बाबा ने कहा, सब लोग मेरी बात सुनो, कोई भी अब दोबारा इसको देखने ऊपर नहीं जाएगा, वो कुछ भी कर सकती है। इतने में छत से किसी ने बिलाल की आपी की आवाज में मेरे बड़े भाई को इसका नाम लेकर बुलाया और कहा, आओ अपनी शर्ट ले जाओ, अब मैं ठीक हो गई हूं, आ जाओ ऊपर, अब मुझसे डरो मत, आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। भाई ने बाबा की तरफ देखा और कहा, बाबा मैं देख कर आऊं, शायद वो ठीक हो गई है। बाबा ने मेरे बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो वो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जबकि बिलाल की बहन ने तो तुम्हें अभी तक देखा भी नहीं हुआ और वो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती, फिर वो कैसे तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती है? ये सुनकर भाई बोला, जी बाबा आप सही कह रहे हैं, ये जरूर इस शैतानी चीज की चाल है। फिर बाबा ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, रात होने वाली है और रात में ये और ज्यादा तंग करेगी, इसलिए अब कोई भी छत पर नहीं जाएगा, फिर चाहे छत से कोई भी तुम्हें आवाज दे। हमने कहा, जी बाबा। इसके बाद हम सब लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में बाहर से किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। भाई ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा बिलाल और इसकी अम्मी अब्बू हमारे दरवाजे पर घबराए हुए खड़े थे। भाई ने कहा, क्या बात है, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? बिलाल ने कहा, हम लोग अब इस घर में नहीं जा सकते, मेरी आपी को पता नहीं क्या हो गया है, वो दरख्त पर चढ़कर बैठी हुई है और इनकी शक्ल भी बहुत खौफनाक हो गई है।
वो हमारी तरफ देख कर कह रही थी, चले जाओ इस घर से वरना सबको मार दूंगी। इस वजह से हम सब इधर आए हैं। भाई इनको अंदर ले आया तो इन लोगों ने मेरे बाबा को सब बताया और ये बताते हुए बिलाल के अब्बू और अम्मी रोने लगे। बाबा ने कहा, देखें आप लोग रोइए मत, आप इस घर को भी अपना घर समझें और आप आराम से बैठें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे इसी बारे में बात करने वाला था, पर पहले आप लोग रोना बंद करें। ये सुनते ही बिलाल के वालिदैन ने रोना बंद कर दिया और आंसू पोंछते हुए कहा, जी भाई आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। बाबा ने कहा, देखें हमें आपकी इस तकलीफ का एहसास है और आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है हमें इसका भी पता है, लेकिन आप लोग पूरी तरह इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस चीज़ ने आपकी बेटी की ये हालत की है वो चीज़ आपके इस घर में आने से पहले से इस घर में मौजूद थी और इसने हमारे बच्चों को भी बहुत तंग किया है। अगर आप लोग एक दिन देर से इस घर में शिफ्ट होते तो शायद अब तक इस चीज़ का खात्मा हो चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुबह ही अपने आलिम साहब को लेकर आपके घर जाऊंगा और तब तक आप यहाँ हमारे पास रुक सकते हैं। बिलाल के अब्बू ने कहा, पर हम अपनी बेटी को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, पता नहीं वो चीज़ हमारी बेटी के साथ क्या करने वाली है। जब वो चीज़ बोलती है तो इसकी आवाज़ के साथ हमें हमारी बेटी के रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, फिर हमारी बेटी खौफनाक सी आवाज़ में बोलना शुरू हो जाती है। बाबा ने कहा, वैसे ये सब कब और कैसे हुआ, आपकी बेटी के जिस्म में कैसे दाखिल हुई? बिलाल की अम्मी ने कहा, बिलाल के पापा बाजार गए हुए थे और मैं झाड़ू लगा रही थी। इस वक्त मेरी बेटी बाथरूम से नहाकर निकली और अपने गीले बालों को दरख्त के नीचे खड़ी सुखा रही थी कि अचानक मेरी बेटी ने एक हौलनाक चीख मारी। ये सुनते ही मैं इसकी तरफ दौड़ी तो मेरी बेटी अचानक दरख्त पर छिपकली की तरह चढ़ गई। मैंने नीचे से इसको आवाज दी तो इसने दरख्त पर बैठे हुए ही लात मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई, वरना मैं शायद मर जाती क्योंकि इसकी टांग बहुत लंबी हो गई थी और जिस तरह इसने मारी थी इससे लग रहा था कि ये मुझे मार ही डालेगी, क्योंकि इस जगह से मिट्टी नीचे धंस गई थी और एक बड़ा सा पांव का निशान पड़ गया था। वहां फिर इसने जमीन पर छलांग लगाई और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी, कभी कच्चा गोश्त खाने लगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि हमारी बच्ची को हुआ क्या था। बाबा ने कहा, इसका मतलब है वो अब आपके लिए भी इतनी ही खतरनाक है जितनी हमारे लिए, और ऐसे में अगर आप इस घर में जाते हैं तो हो सकता है वो आपका इंतजार कर रही हो और आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। बिलाल के अब्बू बोले, वो तो आज दोपहर में इसने साथ वाले हमसायों की 4-5 मुर्गियां भी खा ली थीं और एक आदमी ने इसको देख भी लिया था। अब पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे हमारी बेटी के बारे में। मेरे बाबा ने कहा, आप इन लोगों की फिक्र ना करो, वो मुर्गियां आपकी बेटी ने नहीं इस शैतानी चीज ने खाई हैं, वो सब मैं संभाल लूंगा, आप बस अपनी फिक्र करें। बिलाल ने कहा, अब्बू हम लोग यहीं रुक जाते हैं आज की रात। ये सुनते ही बिलाल के अब्बू मेरे बाबा की तरफ देखने लगे तो मेरे बाबा ने कहा, भाई बच्चा सही कह रहा है, इस टाइम आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं, आज रात आप रुक जाएं यही बेहतर है, और वैसे भी हमारे ऊपर के कमरे मेहमानों के लिए ही हैं, आप वहां आराम से रह सकते हैं और इंशाल्लाह सुबह हम इस चीज को देख लेंगे। बिलाल के अब्बू ने मेरे बाबा का शुक्रिया अदा किया और बाबा ने इनसे कहा, आए मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं। इसके बाद सब लोग ऊपर वाली मंजिल पर चले गए। अभी बाबा इनको रूम में छोड़कर वापस आने ही वाले थे कि अचानक से ऊपर छत से फिर बिलाल की आपी की आवाज आई और कहने लगी, अम्मी ऊपर आ जाएं, अब्बू आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ऊपर अकेली हूँ, घर में कोई नहीं है। इसके बाद वो रोने लगी। ये सुनते ही बिलाल के अब्बू हैरत से बिलाल की अम्मी की तरफ देखते हुए बोले, मेरी बेटी ऊपर है, मुझे जाना होगा इसके पास। ये कहकर वो जल्दी से ऊपर जाने लगे तो मेरे बाबा ने इनसे कहा, रुक जाएं भाई, ये गलती कभी ना करना। बिलाल के अब्बू बोले, पर क्यों भाईजान, मेरी बेटी ऊपर अकेली बैठी रो रही है।
तो मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, और ये भी तो हो सकता है इस शैतानी चीज़ ने इसको छोड़ दिया हो और वो अकेली बैठी डर रही है। मेरे बाबा ने कहा, मैं आपका दुख समझता हूँ, पर आप मेरा यकीन करें, वो जो रो रही है वो आपकी बेटी नहीं बल्कि वो शैतानी चीज़ है जो धोखे से आपको ऊपर बुला रही है ताकि आप ऊपर जाएं और वो आप पर हमला कर सके। बिलाल के अब्बू बोले, अगर वो वाकई में शैतानी चीज़ है तो क्या वो नीचे आकर हम पर हमला नहीं कर सकती? मेरे बाबा ने कहा, आप जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ मैं रोज़ नमाज पढ़ता हूँ और कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, क्योंकि हम सारा दिन नीचे ही होते हैं, इस वजह से ऊपर के कमरे अक्सर खाली रहते हैं और इस वजह से मैं रोज़ाना ऊपर के कमरों में नमाज और कुरान पाक पढ़ता हूँ और यहाँ रोज़ाना मगरिब की अजान के होने के बाद कुछ देर पहले ही लाइटें जला देता हूँ ताकि कोई शैतानी चीज़ इस जगह को खाली समझकर यहाँ बसेरा ना कर ले। बस इसी वजह से वो शैतानी चीज़ छत से नीचे नहीं आ रही और वहीं से आपको आवाज़ें दे रही है। और ऐसा नहीं कि वो शैतानी चीज़ बिल्कुल हमारी छत पर है, बल्कि वो आप ही की दीवार पर बैठी आवाज़ें लगा रही है, क्योंकि इसके हाथ पांव बहुत लंबे हो जाते हैं और अगर ऐसे में कोई भी ऊपर गया तो वो इस पर दूर से ही हमला कर देगी। ये सुनकर बिलाल के अब्बू बैठ गए और तभी ऊपर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। बाबा ने बिलाल के अब्बू की तरफ देखते हुए कहा, देखा, मैंने आपसे कहा था ना वो आपकी बेटी नहीं है। इस पर बिलाल के अब्बू ने हाँ में सर हिला दिया और वो बिलाल और अपनी बीवी के साथ बैठ गए। इसके बाद हम सब इनको ऊपर के कमरों में छोड़कर नीचे आ गए और सो गए। अगले दिन जब मैं उठा तो देखा कि घर में सिर्फ अम्मी थी। मैंने पूछा, अम्मी सब लोग कहाँ हैं? वो बोले कि सब बिलाल के घर गए हैं क्योंकि आलिम साहब आए थे और वो सब उधर ही गए हैं। मैं जल्दी से बिलाल के घर गया तो देखा कि बाबा और बाकी लोग आलिम साहब के पास खड़े थे। मैं भी इनके पास गया। आलिम साहब ने बिलाल के अब्बू को कहा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, बस आप इस बात का ख्याल रखें कि जैसे ही मैं इल्म शुरू करूं तो आपकी बेटी आपको अपने पास बुलाएगी, लेकिन आपने इस दायरे की हद से बाहर नहीं निकलना, चाहे जो मर्जी हो जाए, वरना आपकी बेटी के साथ आप लोगों की जान को भी खतरा लाहिक हो जाएगा। इसके बाद आलिम साहब ने एक थैला पकड़ा और इसमें से सफ़ेद रंग की रेत जैसी चीज़ निकाली और इससे ज़मीन पर एक बड़ा सा गोल दायरा बना दिया और हम सब से कहा, सब इस दायरे में दाखिल हो जाओ। हम सब इस दायरे में दाखिल हो गए और फिर आलिम साहब ने बाबा को एक पानी की बोतल देते हुए कहा, आप मेरे पास ही रुकें, ये पानी पकड़ कर रखें, जैसे ही लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाए आपने ये पानी इस पर छिड़क देना है। फिर आलिम साहब ने इस बोतल से कुछ पानी लिया और बाबा पर छिड़क दिया और बोतल बाबा को पकड़ा दी। इसके बाद आलिम साहब ने घर के चारों कोनों में कील ठोंक दिए और इस दरख्त के नीचे खड़े होकर कुछ पढ़ने लगे। इतने में खौफनाक चीख की आवाज़ सुनाई दी। हम सब डर गए, लेकिन आलिम साहब पढ़ते रहे। फिर अचानक से दरख्त से एक भयानक सी शक्ल वाली लड़की नीचे छिपकली की तरह उतरी और आलिम साहब के सामने खड़ी हो गई। लेकिन इस लड़की का कद इतना लंबा हो गया कि इसका सर दरख्त के पत्तों से टकरा रहा था। इसने आलिम साहब की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसके हाथ से धुआं निकलने लगा और वो चीखने लगी। तभी आलिम साहब ने इस पर फूंक मार दी और इसका कद अचानक छोटा हो गया। फिर आलिम साहब ने कुछ पढ़ा और इसको इसके बालों से पकड़ लिया और वो और ज्यादा चीखें मारने लगी। इसके बाद आलिम साहब ने इसको छोड़ दिया और वो जमीन पर तड़पने लगी जैसे इसकी जान निकल रही हो। इसी दौरान इस बिलाल की आपी की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं और अचानक से वो खड़ी हो गई और बिल्कुल बिलाल की आपी की शक्ल में आ गई और अपनी अब्बू की तरफ देखते हुए बोली, अम्मी अब्बू मुझे इस शख्स से बचा लो, ये मुझे मार देगा। और ये कहकर रोने लगी, लेकिन हम में से कोई दायरे से बाहर नहीं निकला। जबकि बिलाल के अब्बू का दिल कर रहा था बेटी के पास जाने को, लेकिन बिलाल की अम्मी ने इनका हाथ पकड़कर इनको रोके रखा।
پھر عالم صاحب نے جیب میں سے ایک مٹی سی نکالی اور اس کے منہ پر مار دی، جس کے بعد وہ پھر سے بھیانک شکل میں آ گئی اور عالم صاحب کے پیروں میں گر پڑی اور تڑپتے ہوئے اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ اور عالم صاحب نے کچھ پڑھتے ہوئے بابا کی طرف دیکھا اور بوتل کی طرف اشارہ کیا تو بابا نے ہاں میں سر ہلایا اور پانی اس شیطانی چیز پر چھڑک دیا، اور جیسے ہی پانی اس پر گرا تو وہ اچانک سے کبھی کھڑی ہوتی، کبھی گر جاتی اور چیخیں مارنے لگ جاتی۔ بابا پانی چھڑکتے رہے اور پھر وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی اور اس کے جسم سے بہت سارا دھواں سا اٹھنے لگا۔ کچھ دیر بعد سارا دھواں اڑ گیا اور عالم صاحب نے بلال کے امی ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ اب اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں، یہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا اور بہتر ہوگا 3-4 دن تک آپ لوگ بھی اس کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیے گا، ورنہ ایسے ہی ڈر جائے گی۔ بلال کے ابو امی بلال کی آپی کو لے کر کمرے میں چلے گئے اور اس کو بیڈ پر لٹا کر واپس عالم صاحب کے پاس آئے اور پوچھا، حضرت کیا اب وہ شیطانی چیز دوبارہ تو ہمیں تنگ کرنے نہیں آئے گی؟ عالم صاحب مسکراتے ہوئے بولے، نہیں، کیونکہ وہ جہنم واصل کی ہو چکی ہے، شیطانی چیزیں واپس نہیں آتی۔ ہاں، اگر آپ لوگ اس گھر میں گندگی رکھو گے، نماز نہیں پڑھو گے اور مغرب کے بعد بھی اس گھر میں لائٹ نہیں جلاؤ گے تو کوئی اور شیطانی چیز یہاں بسیرا کر سکتی ہے، لیکن میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ نماز ضرور پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا کریں، اس کے پاک کلام کی طاقت سے ہی آپ کی بیٹی اس شیطانی طاقت سے آزاد ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس گھر میں 40 دن تک بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت ہو اور 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہو، وہاں کوئی شیطانی چیز نہیں ٹک سکتی، اور اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ بیٹیوں کے سر کو کبھی بھی کھلے آسمان تلے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کھلے آسمان تلے کھلے سر والی بیٹیوں کو ان شیطانی چیزوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی عورت یا بیٹی غسل کر کے غسل خانے سے باہر نکلے تو اس کا سر پوری طرح سے ڈھکا ہونا چاہیے، کیونکہ ہوائی چیزیں کھلے آسمان تلے گیلے بالوں والی عورتوں پر جلدی حملہ کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں، بہو بیٹیوں کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں، اسی میں ہی حفاظت بھی ہے اور عزت بھی ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھیں، اور اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کہہ کر عالم صاحب چلے گئے اور اس کے بعد کبھی دوبارہ کسی چیز نے ہمیں تنگ نہیں کیا، چاہے رات ہو یا دن، کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو دوستو، یہ تھا ایک حقیقی واقعہ۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بلا اور شیطانی چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل نویلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنی ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔